ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଟାଇମ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଚଢି ହିଁ ନଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି କି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଅଡିଏନ୍ସ ସାଇଡ୍ ରୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ 3-4 ଲାଇନ ଗାଇଲା ପରେ ମତେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ସେପଟୁ ଠାରୁଛନ୍ତି ଶୁଭୁନି ଶୁଭୁନି ଶୁଭୁନି। ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुच्ची मु लिजा। दर्शक बंधु काली बालीजात्रा रे एमती एक अभावनीय परिस्थिति देखा मिलता जो कि आम ओडिशार जड़े प्रख्यात प्रसिद्ध कंठशिल्पी असीमा पंडा को स्टेज रु ओह्लैवा पड़ता। तेबे यार कारण कौन रही पूर्व थर किपरि आमर प्रशासन किपरि दायित्व बहन करुले वर्तमान कौन असुविधा है जहाँकि कंठशिल्पी असीमा पंडा को ओह्लैवा पड़ा स्टेज तल को। मो सांगरे वर्तमान लाइन रे अछंती असीमा पंडा तांको सहित आमे डिस्कशन करबा। कौन हैला काली तो बालीजात्रा रे गोटे कथा होची असीमा पंडा कथा कहिले ओडिया संगीत रे वर्तमान गोटे आसे मेलोडी मेलोडी क्वीन कुहा जिवो एवं असीमा पंडा आसिले समस्तंकर गोटे डिमांड थाए असीमा पंडा आसीबे एवं तांकर पूरा माहौल टाको पूरा जमै देबे। काली एमती कौन हैला आपन को गीत न गायकी परफॉर्मेंस न करिकि आपन ओल्हेले। पुलिस माने तांका ड्यूटी करिसंते तांको जहा ऊपर ऑर्डर थिला से माने सेटा को फॉलो करचंती। तो सब पुलिस डिपार्टमेंट को किछि हमें माने भूल दबा उचित नुह। पुलिस भी मते जो आपण मानकर कैप्शन लिखा होछि कि मंच ऊपर ओल्हाई देथिला मते के ओल्हाई नांती। पुलिस माने शो बंद करिया को कहले जेंति कि समस्त जानि चंदी राति 10टा जाय ही नॉर्मली परमिशन थाए आपनकर साउंड सिस्टम सब बंद करिया पई साउंड भी जहा आपण कार्यक्रम करथुए 10टा सुधा बंद करा जाय। तो सेमती से रूल हिसाब रे एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन हिसाब रे हम मानकर भी कर्तव्य सब जिंस को मानिबाटा। तो आम टीम मेंबर को रिक्वेस्ट करा जायतिला तो मु स्टेज जस्ट चढ़ी थी गोटे मिनिट कि 1.5 मिनिट भितर मते रिक्वेस्ट कराला बंद करिया पई सो मु बंद करके ओल्हे आसिली। किंतु तापरे गोटे बहुत बड़ अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होला बिकॉज एते संख्यार लोक संध्या 6टा बेलू समस्ते अपेक्षा करके बसिचंती एंड सबुठो भूल कथा एक्चुअली एटा कंप्लीटली प्रशासन रो इनएफिशिएंसी। कहीं ना प्रशासन लोक माननको कहूची कि आज होची 16th नवेम्बर आज होची असीमा पंडा नाइट्स एंड असीमा पंडा नाइट्स देखा लोक संध्या 6टा बेलू अपेक्षा करचंती राति 10टा जाए। तो संध्या 7टा बेलू लोक माने कोन पई अपेक्षा करचंती। आपण केतेबेले पहुंचिले आपण केतेबेले पहुंचिले। मु संध्या 6टा बेलू आज्ञा पछपटे बैक स्टेज जाके बसिली। मु घर जेतु बालीजात्रा रे गहली हुए मो घर कटक सीडी रु मु सेठी बालीजात्रा मु घर माने दिन 5टा बेलू मु बाहरी जाईची काले बालीजात्रा रे गहली होबो किछि असुविधा होबो। तो मु 5:30 से 6टा भीतर ऑलरेडी सेठी पहुंची जाईथिली एंड मु सेठी बैक स्टेज बसी आज्ञा 4 घंटा 5 घंटा मु बसीची। ता भीतर अच्छा लोकन को बार बार मंच ऊपर अनाउंस करा होची कि असीमा पंडा नाइट्स आउ टिके पर असीमा पंडा आसीबे आउ टिके। तो लोक मानकर माने क्यूरियोसिटी रहूची कि एबे असीमा पंडा आसीबो ठीक अछि एटा सरी गला या पर असीमा पंडा आसीबे। अनाउंस को माने करथले तांकर जो माने इवेंट्स रो जो एंकर माने हमर थिले हां से मननको कुहाई छी अनाउंस करबा पय तो से माने अनाउंस करूछंती एंड एक्चुअली असीमा पंडा नाइट्स थिला काली सेति पय तो अनाउंस होतला। अच्छा ताले आपनकर समय आपण जते बेले भीड़ हबो बोली 5टा बेले पळे जाईथिले 5:30 रु ताले आपण अपेक्षा करथिले आपनकर शो केते बेले स्टार्ट होबार थिला। शो टाइम सेटा तो कमु कहूची प्रशासन रो इनएफिशिएंसी होची सेटा जति गोटे एते बड़ ऐतिहासिक मंच आपण माने अरेंज करूछंती आपण मानकर दायित्व अछि मंच पय तेनो गोटे नॉर्मल जो गोटे माने गोटे छोटिया संस्था आज्ञा जते बेले गोटे छोट छोट ऑर्गेनाइजेशन भी कोठी कोन काम करंती सब शो रो गोटे फॉर्मेट थाए गोटे फ्लो चार्ट रहे गोटे फ्लो चार्ट थाए गोटे सेठी गोटे फ्लो चार्ट मेंटेन हुए एतिकटारु एतिकटा ए परफॉर्मेंस एतिक समय रु एतिक समय जाय आंकर परफॉर्मेंस असीमा पंडांगर आधा घंटा स्लॉट किंबा गोटे घंटा स्लॉट कि 3 घंटा स्लॉट मैक्सिमम आमे जोटी कार्यक्रम करू मैक्सिमम टाइम लिमिट थाए 3 घंटा। तो केते बेले कोठी कोन उणाधिक हे जाय 3 घंटा 3.5 घंटा हे जाय किंतु अति कम रे आपनकर जदी टाइम नै आपण आधा घंटा भी कहि परिबे कि गोटे घंटा कहि परिबे आपनकर कोनोसी फ्लो चार्ट ही नथिला। काली मु 6टा बेलू जो राति 10टा जाय बसिली मो पाखरे गोटे कोनोसी प्रकार फ्लो चार्ट कि कोनोसी प्रकार क्लैरिटी नथिला सोर आ एटा कोठी गोटे एमिति को 5 जण लोक पैसा दे कि करू नांती आपण एटा ऐतिहासिक बालीजात्रा मंच ऑर्गेनाइज करूछंती प्रशासन हमर। ताले एबे मु देखुतली सोशल मीडिया रे बहुत माने लोकंकर बहुत कंप्लेन रहिला जे गतकाली ता पूर्व दिन जते बेले मुख्यमंत्री गोटे प्रोग्राम थिला से प्रोग्राम ता राति 12टा पर्यंत चालुथला ताले आपनकर जो समय प्रोग्राम रहिला सेटा 10टा पर्यंत सेटा तार टाइम दिया हे गला 10टा परे कोनोसी जिंस हे परिबो नाही। आ से सेही कथा ही भाबिली कि जते बेले काली जते बेले एते लेट से माने कले
ସେମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କିଛି କିଛି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେରେ ଚାଲୁଛି ଲୋକ 20 ମିନିଟ୍ 25 ମିନିଟ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟେଜରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାଇକି କ'ଣ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଚାଲିଛି ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଲିର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ବାଲିର ପରଫର୍ମର ମାନଙ୍କର ରଖିବେ ଲୋକ ଟିକେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆରେଞ୍ଜ କରିବା କଥା 1.5 ଘଣ୍ଟା ବାଲିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଟାଇମ ସ୍ଲଟ ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠିକୁ ଯୋଉ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନାରା ଲଗେଇଥିଲା ଓଡିଆ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଯଦି ଏଠି ଆସିବ ଯୋଉଠି କି ଓଡିଆ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇଜ୍ଜତ ଦିଆଯାଉନି ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦେଶର ତାକୁ ଆଣିକି 1.5 ଘଣ୍ଟା ସେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ନା ନା ମୁଁ ସେଇଟା କଥା ଟୋଟାଲି କହିବିନି ଏଇଟା ହଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କଟକ ପ୍ରଶାସନର ଇନଏଫିସିଏନ୍ସି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଓଡିଆର ଜଣେ ଗାୟିକା ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଏମିତି ହେଲା ଆମେ ବୋଧେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସୋନୁ ନିଗମ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ସୋନୁ ନିଗମ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରପର ଜିନିଷ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ବାଲିର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯୋଉଟା ଲୋକମାନେ ଏତେ ବୋର ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ସବୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିସ୍ପ ରଖିବା କଥା ଆପଣ ଯଦି ବାହାର କିଛି କୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା କି ଟାଇମ ଲିମିଟ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରେ ବିହୁ ନାଚ ହବ ବିହୁ ନାଚ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେଜ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଟୋଟାଲ ଖାଲି ପଡିଲା। ଆଜ୍ଞା କଣ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଷ୍ଟେଜ କୁ କେମିତି ଖାଲି ପକେଇ ପାରିବେ? ନାଇଁ ଏଇଟା କଣ ରୁଲ ଥିଲା କି 10ଟା ପରେ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ ହେଇପାରିବନି ରାତି 10ଟା ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଯୋଉଟା ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା 10ଟା ପରେ ଶୋ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ପୁଲିସ କହନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମେ ମାନେ ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଶର ନାଗରିକ ନା ତ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର ତ ମତେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ବି ମଞ୍ଚରେ କୁହାଯାଏ ପୁଲିସ ଆସନ୍ତି କୁହାଯାଏ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ କାଲି ମତେ କେହି ଆମ ଟିମ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ଛାଡିକି ଗଲି କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାକୁ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଲେ କଣ ପାଇଁ? ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର 11:30 ଯାଏ ଶୋ ଚାଲିଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଆଜି କାଲି 11:30 ଯାଏ ଚାଲିଛି ଆଜି ବି 11:30 ଯାଏ ଚାଲିବ ହଠାତ୍ 10ଟା ବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ କହିବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ 11:30 12ଟା ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶୋରେ ଏଇଠୁ 10ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସୋନୁ ନିଗମ ଆସିବେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ହର୍ଟ ହେଲେ କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ ଗତକାଲି ଆମକୁ 11:30 12ଟା ଯାଏ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଭାଷଣ ଅମୁକ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ରହିଥିଲୁ ତ ଆଜି ଆମେ କଲଚରାଲ ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ପାଇଁ 10ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ କରାହବ ତାପରେ ସେ ଲୋକମାନେ ତ 6ଟା ମୁଁ ଯେମିତି ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ 6ଟାରୁ ବସିଛି ତ ଲୋକମାନେ ବି ତ ସେମିତି 6ଟାରୁ 7ଟାରୁ 5ଟାରୁ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନା। ଅସୀମା ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ? ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଛି। କେବେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି? ନା ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବଡ ବଡ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ ସବୁଠି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ କରା ହୁଏ କି ଏତିକି ସମୟରୁ ଏତିକି ସମୟ ଇଏ ପରଫର୍ମ କରିବେ ଏତିକିରୁ ଏତିକିଟା ମିନିଷ୍ଟର ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ରହିବ କାହାର କେତେ ସମୟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କାହାର କେତେ ସମୟ କିଏ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିବ ସେଟା ଅଲରେଡି ଡିସାଇଡେଡ ଥାଏ ତ ଏମିତି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମାନେ ନଥାଏ କାଲି ପ୍ରଶାସନର ଟୋଟାଲ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆମର ପ୍ରଶାସନ କଣ ଭାବିକି ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଡିସିସନ ଏଇଭଳିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ସବୁ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଆପଣ ଅଲଗା ପରଫର୍ମାନ୍ସ କୁ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କୁ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପଢେଇ ଦେଇଥିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୋନୁ ନିଗମ ଆସିବେ ସେଟା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯଦି 12ଟା ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଧା ରହିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ମୋ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ରହିବନି କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ମୋ ସହର ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି ଓଡିଶା ମୋ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତ ଗାଉଛି ତ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଏମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି କଟକରେ ଏଇଠି ଗାଇ ପାରିଲିନି କାଲି ସକାଳେ କଟକରେ ଆଉ କୋଉଠି ଗାଇବି ଓଡିଶାରେ ମୁଁ ଅଛି ଓଡିଶା ଲୋକ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କେବଳ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ କେବଳ କଟକରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତିନି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ କାଲି ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ସମୟରେ କିଏ କହୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ପାରାଦୀପରୁ ଆସିଛି କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ମହାଙ୍ଗାରୁ ଆସିଛି କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଛି ତ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୋ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ 16th ରେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଶୋ ଅଛି ସାରା ଓଡିଶାରୁ ଅଡିଏନ୍ସ ଆସିଛନ୍ତି
ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ କେତେ ହଟ୍ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ 1 ମିନିଟରେ ଆପଣ ଶୋ ବନ୍ଦ ନାଇଁ କରିଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଅସୀମା, ଯେ ଯଦି 10ଟା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ତାର ନୀତି ନିୟମ କରିଦେଇଛି 10ଟା ପରେ ବନ୍ଦ ହବ ନା କଣ ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟା କଣ? କାରଣ ପୂର୍ବ ଦିନ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆସିବେ ସୋନୁ ନିଗମ ଆସିବେ, ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ 10ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନା ସେ ନାଇଁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ? ତ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମର, ମୁଁ କାଲି ଗାଇ ପାରିଲିନି, ସେଟା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ଓଡିଶାରେ ହିଁ ରହୁଛି, ଓଡିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଯେତେବେଳେ ସୋନୁ ନିଗମ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯୋଉ ଓଡିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବି ଅଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଆପଣ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଟାଇମ ସ୍ଲଟ ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ କ୍ଷତି ହବ ଭାବନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ସମୟ, ନିଜର ଏନର୍ଜି ସବୁ କିଛି ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିକି, ଏତେ ଟାଇମ କିଏ କାହିଁକି ୱେଷ୍ଟ କରିବ ଆଜିକାଲି। ଆଜ୍ଞା ତ ଲୋକମାନେ କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ହେଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ନିହାତି ଭାବରେ। ତାର ଏଇଠି ଆପଣ କଣ କହିବେ, ପ୍ରଶାସନକୁ କଣ କହିବେ? ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆମର କଟକର ପ୍ରଶାସନ, କି ଏଟା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଏଟା ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଟା ଏମିତି ମାନେ କୋଉଠି 5ଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମିଶିକିରି ଏମିତି କରିଦଉନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହଁ। ଏଟା ହଉଛି ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଆଉ ଏଇ ଶୋ ର ଗୋଟେ ଡେକୋରମ ମେଣ୍ଟେନ ହବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ ଅସୀମା? ନାଇଁ, କାଲି କେବଳ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ନାଇଟ୍ସ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ଆପଣ ହିଁ କେବଳ ଥିଲେ? ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଥିଲି, ଆମ ଗ୍ରୁପର ଯୋଉ 3 ଜଣ ସିଙ୍ଗର ସେମାନେ ଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଆମ ଓଡିଶାକୁ, ଆମ କଟକକୁ ସେଇଟା ଇନସଲ୍ଟ ନୁହଁ କି? ତ ପ୍ରଶାସନ ଆଜିଠୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଟିକେ ସଜାଗ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଯେମିତି ରହେ ସେମିତି ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। ହଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଏଟା ପ୍ରପର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଯେମିତି ପ୍ରପର ଆପଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ। ହେଇନି। ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଢିଲା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ନୁହେଁ କି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲି ତ ବାହାଘର ଇଭେଣ୍ଟ କୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ମାନେ ଯେମିତି କରିବା କଥା ହଁ, ତାର ମେହେନ୍ଦୀ କରୁଛନ୍ତି। ରସମ ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଆଜିକାଲି ବି ବାହାଘର ଗୁଡା ବି ହଁ, ହଉଛି। ବାହାଘର ତ ଏତିକିଟାରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି, ଏତିକିଟାରେ ଏଇଟା ତ ଘରେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ବାହାଘର ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ ୱେରେ ହଉଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏତେ ବଡ ମାନେ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଅସୁବିଧା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅସୀମା, ଆପଣ ଆମକୁ ଟାଇମ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆଉ ଏପରି ନ ଘଟୁ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ଓଡିଶାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ଭଲରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ଓଡିଶାକୁ ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଦେବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କେବଳ ଅସୀମା। ଓଡିଶାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ନୁହଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଇମୋସନକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ଏଇଗୁଡାକୁ ବି ଆମେ ରେସପେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନା। ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବି ତ ଆମ ଆସେଟ୍ ନା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଯୋଉମାନେ, ଲୋକ ଯଦି ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ନ ଯିବେ, ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉଛି କାହା ପାଇଁ? ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଟାଇମ, ସେଇମାନଙ୍କ ଏଫର୍ଟକୁ ବି ଆମେ ଭାଲ୍ୟୁ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଶାସନ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯୋଉ ଆପଣ କଲେ, ତାକୁ ସେମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବି ପରଫର୍ମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, 1.5 ଘଣ୍ଟାର ସ୍ଲଟ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ ଷ୍ଟେଜ ଖାଲି ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିନା ଲାଇଟ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ଖାଲି ପଡୁଛି, ଷ୍ଟେଜରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ବାଜୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ କଣ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେମାନେ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ଏମିତି ବି ହେଇଛି, 10ଟାରେ ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ପାଇଁ, ମାନେ ମତେ ଯଦି ଠିକ ରେ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା କି ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଟାଇମ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଚଢି ହିଁ ନଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି କି, ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଅଡିଏନ୍ସ ସାଇଡ ରୁ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ 3-4 ଲାଇନ ଗାଇଲା ପରେ ମତେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ସେପଟୁ ଠାରୁଛନ୍ତି ଶୁଭୁନି ଶୁଭୁନି ଶୁଭୁନି। ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗାଇପାରୁନି କି ଶୁଭୁନି, କଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ଅଡିଏନ୍ସ ସାଇଡ ରୁ ଅଫ୍ ଥିଲା, ଖାଲି ମୋର ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଅନ୍ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲେ, ଅଡିଏନ୍ସ ନା ସାଉଣ୍ଡ ଟା ନା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଅଡିଏନ୍ସ ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ଯୋଉଟା କି ଦର୍ଶକ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ 30-40 ସେକେଣ୍ଡ ହିଁ ଗାଇଥିବି କି 1 ମିନିଟ 1 ମିନିଟ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲୋକ ମତେ ଶୁଣି ନଥିବେ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅସୀମା।